This conference will now be recorded. All right. My name is Grayson, and I'm an alcoholic. Thank you so much to Karthik for inviting me to speak here at this meeting. This is quite a wonderful opportunity to uh, to share and enjoy in this fellowship that we've all discovered together with friends who are so far away. I think it's my favorite thing about this program is that right, it's our universal destruction and our universal solution that just binds us so close. And though all of you are strangers to me and I to you, um, I know that regardless, we're going to speak the same language, and that's the language of solution, language of the heart, and language of love. Um, Real briefly, right, my name is Grayson. I'm an alcoholic. I live in Brooklyn. I'm from Vermont, which is a state in the United States. Um, my sobriety date is September 12th or September 9th, 2012. I've worked the 12 steps as they're laid out in the Big Book of Alcoholics Anonymous. I have a sponsor. I have sponsees. I have a home group. I do service for my home group. And these are all things that are crucially important to my sobriety today and who I am as a person. You want to translate? Yeah, sure. నమస్కారం అండి. నా పేరు గ్రేసన్. నేను తాగుబోతుని. మొట్టమొదటిగా కార్తిక్ గారికి ధన్యవాదాలు. నన్ను ఇక్కడికి పిలిచారు, ఆహ్వానించారు, నాకు ఈ అద్భుతమైన అవకాశం అందించారు. మీ అందరితో పాటు మనం అందరం కలిసి కనుగొన్న ఈ అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొనడానికి నాకు ఇవాళ అవకాశం కలిగింది. మీ వంటి మిత్రులతో కూడా. మీలో ఎవరు నాకు తెలియదు, అందరూ నాకు ఎంతో దూరంలో ఉన్నారు. అయినా కూడా మీతో ఇవాళ ఉండటం నాకు చాలా సంతోషం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఏఐలో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఇదే. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మనం ఏ మూలనున్నా మనందరికీ ఉన్నది ఉమ్మడి సమస్య. మనం అందరం కలిసి కనుగొన్నది ఒక ఉమ్మడి పరిష్కారం. అందుకనే మనం అందరం ఇవాళ ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నాము అన్నది నా గట్టి అభిప్రాయం. నేను ఏ భాషలో మాట్లాడాను, ఏ భాషలో మీకు అనువాదం అవుతుంది, అవన్నీ పక్కన పెడితే మనందరం మాట్లాడుకునే భాష ప్రేమ. మనందరి గుండె చప్పుడు ఒకటే. అందుకే మన మీటింగ్స్ లో లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనడం జరుగుతుంది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే నా పేరు గ్రేసన్ అండి. ఇందాక చెప్పినట్టు నేను బ్రూక్లిన్ నగరంలో ఉంటాను. నేను పుట్టి పెరిగింది వెర్మాంట్ అన్న రాష్ట్రంలో, అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రంలో. నా సోబరైటీ డేట్ వచ్చి నేను మందు మానేసిన మందుకు దూరమైన మొదటి రోజు సెప్టెంబర్ 9, 2012. నేను మన బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అనే పుస్తకంలో చెప్పినట్టు 12 సోపానాల కార్యక్రమం పూర్తి చేశాను. నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నారు, నాకు స్పాన్సర్లు కూడా ఉన్నారు, నాకు ఒక హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. నా హోమ్ గ్రూప్ కి నేను తగినంత సేవ చేసుకుంటాను. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇందులో ప్రతి అంశము కూడా నా సోబరైటీకి, మనిషిగా నా ఉనికికి అతి ముఖ్యమైన విషయాలు. యా గ్రేసన్, గో ఫర్ ఇట్. Thank you. So this evening, I'd like to try and share a message of experience, strength, and hope with each other. Um, the message that we find our common solution in, and hopefully, I can touch on, as well, what a spiritual experience means to me, and what a God in my life today means to me. As I don't think that I would be sober. I don't believe that I would be sober without them. So I'll do my best to try and include those. I don't really have a plan for this. For this evening, I always pray to God prior to speaking that I just be a channel of truth. And I find that whatever comes out is exactly what I'm supposed to say. So I'll start at the beginning, some broad strokes. Um, I had a very peaceful childhood, at least as I recall, the way that I remember it when I was youth. Um, I just bring that up because I know that sometimes in the rooms,
I know for a long time when I arrived here, I looked for why. Why me? Why am I an alcoholic? Why do I behave this way? Why do I do these things? I don't understand. There must be some sort of reason that's prompting me to behave in such a fashion. And you know, of course, there are events in my life that might cause distress or might have caused distress or pain or whatnot, but the real reason is that I just like the way the alcohol makes me feel. I like the way it makes me feel to such an extent that I'll chase it to almost whatever ends that require it. And right, so I just say that I don't know why I'm here. I just know that I'm here, and I know that I react to alcohol differently. Rama? యా సో ఇవాళ సాయంత్రం మీతో మాట్లాడుతూ నేను అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి అన్న సందేశం మీ అందరితో పంచుకుందామని బయలుదేరానండి. ఆ సందేశం మీరందరూ ఎరిగిందే. మన ఉమ్మడి పరిష్కారం గురించి మాట్లాడతాను. మాటల్లో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏంటి, దేవుడు అంటే ఏంటి, ఈ మాటలని నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నాను నా జీవితంలో, నా సోబరైటీ పయనంలో అన్నది కూడా ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ రెండు, దేవుడు, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అన్నవి లేకపోతే నేను సోబర్గా ఉండలేకపోయి ఉండేవాడిని అన్నది నా నమ్మకం. ఎటొచ్చి నేనేం పెద్ద పథకం వేసుకొని రాలేదు ఇక్కడికి, ఇలా చెప్దాం అలా చెప్దాం అని. నిజంగా చెప్పాలంటే మీటింగ్ ముందు ప్రార్థన చేసుకుంటాను, ఇలా ఎప్పుడైనా మాట్లాడమని ఎవరన్నా అడిగితే ఆ ఆయన ఏం చెప్పిస్తే అది బయట నా నోట్లోంచి వస్తుంది. అదే నేను ఏదైతే పలుకుతానో అది నాతో పలికించబడుతోంది అనుకునే తీసుకోవాలి మీరు. సో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా బాల్యం అంతా చాలా ప్రశాంతంగా గడుతుందండి. నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఏం పెద్ద పెద్ద సంఘటనలు ఏం జరగలేదు. ఈ విషయం ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే చాలాసార్లు నేను రూముల్లో చూసినట్టు, మన ఏ క్లాస్ రూమ్ లో చూసినట్టు అసలు నేను ఎందుకు తాగబోతున్నాను, ఈ ఎందుకు అన్న ప్రశ్న వెంటాడుతుంటుంది చాలా మందిని. నన్ను కూడా వెంటాడింది. నేను ఎందుకు ఇలా అయిపోయాను, నేను అలా పెరిగిన వాడిని, అసలు ఇలాంటి పనులన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాను అని చాలాసార్లు నేను చివరిలో తాగుడు రోజుల్లో అనుకున్నాను. కారణాలు చాలా కష్టపడి వెతకడానికి ప్రయత్నించి అసలు ఏమిటి పరిస్థితి, నేను ఆల్కహాలిక్ ఎందుకయ్యాను. నిజం చెప్పాలంటే నిజమే, జీవితంలో కొన్ని బాధాకరమైన సంఘటనలు, ఒడిదుడుకులు అనేవి తట్టుకోవడం జరిగింది, జరగడం జరిగింది, అందరికి జరిగేవి. ఎటు ఇవాళ కనుగొన్నది ఏంటంటే నిజమైన కారణం ఏంటి అంటే ఆల్కహాల్ తాగాక నాలో జరిగే మార్పు. నాకు చాలా ఇష్టం ఆల్కహాల్. నన్ను ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తుందో నాకు ఆ ప్రదేశం చాలా ఇష్టం. అది నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే ఆల్కహాల్ని వెంటాడుతూ నేను ప్రపంచ అంచుల వరకు అలా పరిగెడుతూనే ఉంటాను దాంతో. ఎందుకంటే అది నాకు చాలా ఇష్టం అంతే. సో నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకు ఏమిటి అని పూర్తి కూలంకుషంగా నాకు తెలియదు. ఎటొచ్చో ఒకటి మాత్రం తెలుసు, నాకు ఆల్కహాల్ ఇష్టం. ఆల్కహాల్ నాలో ఆ కలిగించే మార్పు నాకు ఎంతో ఇష్టం. అందుకని చివరికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోవాల్సి వచ్చింది, ఉన్నాను అని తెలుసు. ఎస్ గ్రేసీ. Thank you. And so when I found alcohol and I used other substances for the first time on the same evening. And even though, I was 16 years old, and at that point, prior to having a drink, I had been seeing some of my peers start experimenting and looking at some of these substances, and I had become, I was fearful about them, I was worried about them, but I also really wanted them. And so, one evening I went to a party and I got drunk and I got high for the first time, and I just loved it. And nothing bad happened. It wasn't like I didn't black out my first time. I wasn't ill. Nothing dangerous happened per se. I just felt so excited. I felt so awkward at that age, and I felt so scared and so nervous of so many people around me. And here I was in a room full of strangers and friends, and feeling comfortable and safe
in a way that I hadn't been feeling lately. Um, and it was just very exciting. And what happened is that, I went to school that following week, and I started telling everybody about the party and what we did. And I started all throughout the week thinking about where can I get more and where can I do this again. And so right from the beginning, something clicked in me, and and before I physically latched onto it, my mind was latched onto this right away. You want to translate? యా సో నేను 16 సంవత్సరాల వయసులో ఆల్కహాల్ కనుగొన్నానండి. వేరే మత్తు పదార్థాలు కూడా కనుక్కున్నాను. ఇటు వచ్చి 16 ఏళ్ల వయసులో నేను మొదటి చుక్క అన్నది జీవితంలో తీసుకునే ముందు నా చుట్టుపక్కల మిత్రులు కొంచెం వీటితో ప్రయోగాలు చేయడం, ఇలాంటి మత్తు పదార్థాలతో, ముఖ్యంగా మద్యంతో నేను గమనించాను. నాకు ఆ పదార్థాలంటే ఒక రకమైన భయం ఉండేది. అలాంటివి ప్రయత్నిస్తే ఏమైపోతుందో అన్న గుబులు తప్పకుండా ఉంది. ఎటొచ్చి ఆ వయసులో ఒక విధంగా సహజమైనట్టు ప్రయత్నించాలన్న కొంచెం ఒక కోరిక మాత్రం ఉండేది. సో అలాంటి తరుణంలోనే ఒక పార్టీకి వెళ్ళాను రోజు సాయంత్రం వెళ్ళి మత్తు తీసుకున్నాను. నాకు చాలా నచ్చింది. నిజం చెప్పాలంటే ఏమి పెద్ద తప్పుడు సంఘటన జరగలేదు, ఏమి ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమి జరగలేదు, ఏమి అసలు జరగకూడదు ఏమీ జరగల. కాకపోతే నాకు గుర్తున్నది ఏంటంటే నాకు అది ఎంతో ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం కలిగించింది. నేను ఆ వయసులో కొంచెం సిగ్గుగా, నలుగురు మధ్యలో కొంచెం బిడియం ఉండేది. అందరి ముందుకి వచ్చే ధైర్యం అంతగా చాలేదు కాదు. అలాంటిది 100 మంది మధ్యలో కూడా ఈ చుక్క తీసుకున్నాక, మత్తు ఎక్కాక నాకు చాలా ఒక మంచి సురక్షితమైన ప్లేస్ లో ఉన్నట్టుగా, మంచి జాగాలో ఉన్నట్టుగా అనిపించింది. నాకెంతో ఇది బాగుంది అన్న ఒక మంచి ప్రశాంతమైన ఆనందం కలిగింది. సో మర్నాడు స్కూల్కి వెళ్ళాను. మళ్ళీ వారం వెళ్ళి అందరికీ చెప్పాను, నేను పలానా పార్టీకి వెళ్ళాను, ఇట్లా మత్తు ట్రై చేసింది, చాలా బాగుండింది. కాకపోతే నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు, అప్పుడు కూడా మళ్ళీ శనివారం ఆదివారం ఎప్పుడు వస్తాయి, మళ్ళీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, మళ్ళీ ఏ పార్టీకి వెళ్దాము అన్న ఆలోచన మొదలైపోయింది అప్పటికే. సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే శారీరకంగా నేను ఆల్కహాల్కి బానిసనవటం అది చాలా తర్వాత జరిగింది. కానీ ముందు నా మనసు లటక్కని చెప్పి పట్టుకుంది ఆల్కహాల్. ఇంకా పట్టుకోవడం గట్టిగా పట్టుకుంది. ఏదో అయింది మనసులో ఆ రోజు ఒక్కసారి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంది నా మనసు అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. యా గ్రేస్. Thank you, Romana. And so, I latched onto this thing, and I think young people's minds are pretty amazing because they're so open and so moldable. And this is why young people have this like this incredible ability to they latch on to like music or sports or studying a certain kind of subject in arts, and they become incredibly passionate about these things. And the thing that I became passionate about, truthfully, was drinking, because at that point, at that age, it was the only thing that was making me feel okay. And so I chased that feeling, and as I grew up, the consequences became more and more severe. And my mother was a single mother, and there was a lot of fighting. She worked very hard to provide for us, and there was a lot of fighting with her, a lot of anger in my household, and I didn't make any of that easier with my drinking. I was just so incredibly selfish and self-centered. And as I got older, the consequences started to get more and more severe. And what would happen is that on a more and more frequent basis is that I was making notes to myself or promising myself that I would change my behavior.
that I would stop, that I was going to, start drinking less, that I wasn't going to treat my family and my friends this way. That, but it was always tomorrow. Tomorrow I'm going to change. And when tomorrow comes, I'm not so excited about the idea of it. And what I'm more excited about and what I need more is some sort of substance or drink to put into my body. Would you like to translate? షూర్. సో ఆ వయసు మహిమ అనుకుంటాను. అప్పుడు మనసులు మలచబడటం చాలా ఈజీగా మలుస్తాయి మనసులు. ఇప్పుడు అదే వయసులో చాలా మంది కళల వెంట, లేకపోతే సంగీతం మీద, లేకపోతే ఆటల మీద, వాటి మీద ఆసక్తి విపరీతంగా కలుగుతుంది ఆ వయసులో, అప్పుడప్పుడే పెరుగుతున్న వయసులో. సో నిజంగా కసిగా వీటన్నిటిని బదులు నేను దేన్ని పట్టుకున్నానంటే తాగుడిని పట్టుకున్నాను. మామూలుగా చెప్పాలంటే నేను ఎందుకు తాగుడిని అంత కసిగా గట్టిగా పట్టుకున్నానంటే, తాగగానే నాకు ఎంతో బాగా అనిపించేది అంతే. నాకు ఆ భావం కావాలి, నిరంతరం కావాలి, రోజంతా కావాలి అన్న దాన్ని వెంట పడుతూనే మొదలుపెట్టాను. సరే, మీ అందరికీ తెలుసు, అట్లా తాగుతూ పోతే పర్యవసానాలు ఉంటాయి. ఇంట్లో మొదట పెడితే మా అమ్మ ఒక్కతే, తండ్రి ఇంట్లో లేరు. సో అమ్మకు చాలా కష్టపడి మాకందరికి అన్నం పెట్టేది, పని చేసేది కష్టపడి. సో ఆవిడని ఎదుర్కోవడం, ఆవిడ తిట్లు తిట్టడం, నేను వెనక్కి మాట్లాడటం, గొడవలు, కోపం, ఇంటి నిండా కోపం అలా ఎప్పుడు అలుకుపోయి ఉండేది. తాగుడు వల్ల ఏది కూడా నయం అవ్వలేదు. తాగుడు వల్ల ఎప్పుడు కూడా తీవ్రంగానే తయారయ్యే పర్యవసానాలన్నీ. ఇంకా పెద్ద అయ్యాక ఇంకా స్వార్థ చింతన పెరుగుతూనే పోయే తప్ప తగ్గలేదు. నాకు బాగా గుర్తు, చాలా సార్లు, కొన్నిసార్లు రోజు నేను మారాలి, నేను ఈ మందు ఆపాలి, కనీసం తక్కువ తాగాలి, నేను అసలు నా ఇంట్లో వాళ్ళని, నా మిత్రుల్ని ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళతో, అసలు వాళ్ళతో ఎందుకు ఇలా తలబడుతున్నాను, ఈ ఈ పద్ధతి మార్చుకోవాలి, నేను బాగుపడాలి అన్న ఆలోచన చాలా సార్లు వచ్చిందండి నాకు. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన ఎలా ఉండేదంటే, రేపటి నుంచి బాగుపడదాం అన్న మాత్రం వచ్చేది. ఆ రేపు ఎప్పుడు రాలేదు. మళ్ళీ మన్నాడు ఇవాళేమో బాగుపడదాం, ఇవి చేద్దాం అవి చేద్దాం అనుకున్న వ్యక్తిని రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ సూర్యుడు ఉదయించే టైంకి నేను అనుకున్నవన్నీ మర్చిపోవటం, మళ్ళీ వెంటాడడం, ఎక్కడ దొరుకుతుంది మందు, ఎక్కడ దొరుకుతాయి మత్తు పదార్థాలు, అందులో మళ్ళీ దాన్ని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరటం. ఇది నా జీవితం. యా గ్రేస్. Thank you. And so where my drinking led me is in a short amount of time. So I'm 29 now. I've been sober a bit over 9 years. In the United States, the drinking age is 21. So I got sober when I was 20 years old. So I did a lot of drinking real fast. And where it led me is a lot of pain with my friends and family. I got arrested 5 times for drinking and driving, possession of illicit substances, larceny from a building. It led me to counselors, holding cells, detoxes. It led me to a rehab center, to a rehab stay. I lost good friends at the end of my drinking. My family didn't particularly like me, and ultimately, at the end of it, I was seeing these consequences stack up, and I would wake in the morning and I'd be feeling unwell from drinking. And so I'd get up and I'd say, I'd tell myself, I'm not going to get drunk today, but right now I have to have a drink, because if I don't have a drink, I don't know how I'm going to get up and start my day. And so I'd have a drink. And not all sometimes that led me into blackouts, and sometimes it led me into a day where I just drank. But what invariably happened is, once I put that drink in my body, I was not sure how drunk I was going to get. I just didn't know. And
it led me to those consequences, and it led me to a rehab center. And with that, after the translation, I'll make a transfer into some more solution-based speaking. షూర్. సో ఈ తాగుడు వెంట పడుతూ వెళ్ళాను. అది చివరికి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి తీసుకెళ్ళింది. ఎటొచ్చి మొదటి డ్రింక్ నుంచి నేను అధోగతికి చేరడానికి ఎక్కువ సమయం పట్ల. ఇవాళ నా వయసు 29 ఏళ్ళు. 9 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ సోబర్గా ఉన్నాను. అంటే నేను సోబర్ అయ్యేటప్పటికి నా వయసు 20. నిజం చెప్పాలంటే మా దేశంలో, అమెరికాలో తాగడానికి చట్టపరంగా తాగొచ్చు అన్న వయసు 21. సో అసలు చట్టబద్ధంగా నేను తాగడానికి నాకు హక్కు వచ్చే ముందే నేను సోబర్ అయ్యాను. అంటే అప్పటికి 20 ఏళ్ళకే నేను చేయాల్సిన హాని, నాకు జరగాల్సినవన్నీ జరిగాయి. అంటే 16 ఏళ్ళకి మొదలుపెట్టిన వాడిని 20 ఏళ్ళకి చాలా తాగుడు అతి తక్కువ కాలంలో నేను చేశాను అని చెప్పుకోవాలి. సో ఇక రాసుకుంటూ పోతే ఏం జరిగాయంటే జరగాల్సినవి జరిగాయి. నేను తాగుతూ డ్రైవ్ చేస్తూ పట్టుబడ్డాను. డ్రంక్ డ్రైవింగ్ లో పట్టుబడ్డాను. మత్తు పదార్థాలు నా మీద దొరికి పోలీసులు పట్టుకోవడం జరిగింది. కొన్ని బిల్డింగ్లో వెళ్ళి దొంగతనాలు చేయటంలో పట్టుబడ్డాను. జైల్లో పెట్టడం ఎన్నోసార్లు జరిగింది. డీటాక్స్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాను నా శారీరకంగా కొంచెం బాగుపడడానికి. చివరికి రీహాబ్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రయాణంలో చాలా మంది మంచి స్నేహితులను కోల్పోయాను. నేను నా తాగుడు చివరి రోజుల్లో నా కుటుంబానికి కూడా నేనంటే పెద్దగా పడేది కాదు. నేను ఎందుకున్నాను అన్నట్టు చూస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళు. అన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి పర్యవసానాలన్నీ కూడా అలాగా పెరుగుతూ పోయాయి తప్ప చాలా తీవ్రమైపోయాయి. చాలా రోజులు నేను లేవటంతోనే నాకు ఒంట్లో బాగలేని ఒక భావంతో లేచేవాడిని. ఇవాళ అసలు ఏం బాగలేదు, ఇవాళ తాగకుండా ఉంటే బాగుండు అన్న ఆలోచనతో లేచేవాడిని. ఇవాళ తాగద్దు అని దృఢంగా నిశ్చయించుకునేవాడిని. నిశ్చయించుకున్నాక కానీ ఇప్పుడు మంచం నుంచి లేచి అసలు ముందు అటు ఇటు నడిచి ముందు అసలు రోజు మొదలు పెట్టడానికి నాకు ఫస్ట్ ఓ చుక్క కావాలి అని మాత్రం అనిపించేది. సో చుక్క తాగడం. ఇంకా చుక్క తాగితే అది ఒక్కోసారి బ్లాక్అవుట్ అయిపోవచ్చు. అంటే నాకు స్పృహలో ఉంటాను కానీ నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలియని పరిస్థితి. లేకపోతే ఇంకా పూర్తిగా తాగేసి ఏమవుతుందో నాకే తెలియని పరిస్థితి. అసలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నేను ఒక్కసారి మొదటి చుక్క లోపలికి పంపించాక శరీరంలోకి నాకేమవుతుందో అన్నది నా చేతిలో లేదు అన్నది క్లియర్. ఈ విషయం ఒకటి చెప్పి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొంచెం పరిష్కారం వైపు దృష్టి మళ్ళిద్దామండి అని చెప్తున్నారు. ఎస్ గ్రేసన్. Thank you. And so what happened was, those arrests led me to go to rehab. That rehab introduced me to AA in earnest for the first time. And I met some really wonderful people, but I just did not want the solution offered in Alcoholics Anonymous. I just didn't want it. I was afraid of the word God, is what it was. And that rehab put me in touch with a halfway house, a sober house where a bunch of people in early sobriety live. And that sober house said that I had to go to a meeting every day for 30 days. And so going to these meetings every day for 30 days, I started to meet really wonderful and kind people. And they suggested that I got a home group and that I got a sponsor. And so I got both of those things. I got a home group and a sponsor. And I got a service position at my home group. And I started meeting with my sponsor every week to do book work. We'd read out of the big book. And he was making suggestions to me like, reading pages 84 through 88 about starting to introduce prayer and meditation into my life. He was talking to me about God and what God meant to him. And I was having a hard time hearing it because I couldn't get past my own prejudice. And so despite doing all these things that are recommended to me, the home group, the sponsor, I continued to drink in that sober home. And I didn't plan on drinking.
I would find myself in situations where suddenly I was drunk. Suddenly I had taken a drink and then felt compulsed to drink more. And what ended up happening is that I was kicked out of that sober home. And so I was sleeping on someone's couch, and I had, you know, $40 to my name and a pack of cigarettes and a head full of, anger. And I was just lying. I was telling everyone that I hadn't drank, that the sober house didn't like me, and that's why they kicked me out, right? My delusion, our delusion just goes so deep. And it was at that time but I did continue talking to my sponsor. And it was at that time where he and I met up and we read pages 60 to 63, which is where our big book is talking about step 3. And what does it mean to turn our lives and our will over to a power greater than ourselves? You like to translate, Ramona? షూర్. సో ఏమైందంటే చివరికి ఎన్నిసార్లు పోలీసులు పట్టుకోవడం, అరెస్ట్ చేయడం, జైల్లో పెట్టడం, వాటి పర్యవసానంగా రీహాబ్ లో వేయడం జరిగింది నన్ను. రీహాబ్ లో మొదటిసారి ఏతో పరిచయం అయిందండి. చాలా మంచి వ్యక్తులు ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా వచ్చి ఏ సందేశాన్ని నాకు రీహాబ్ లో అందించారు. పరిష్కారం ఉంది అని కూడా చెప్పారు. కాకపోతే వాళ్ళు చెప్పిన పరిష్కారం నాకు నచ్చలేదు, నాకు అక్కర్లేదు అనుకున్నాను ఆ రోజు. మొత్తానికి ఆ పరిష్కారంలో నాకు నచ్చని పదం ఒకటే, భగవంతుడు, దేవుడు, ఇలాంటి మాటలు నాకు అసలు నచ్చవు, నాకు పడవు. రీహాబ్ అయ్యాక ఏం చేశానంటే ఒక సోబర్ హౌస్ లో ఉన్నాను నేను. సోబర్ హౌస్ అంటే రీహాబ్ కి మామూలు బయట స్వేచ్ఛా జీవితానికి మధ్యలో ఒక పద్ధతి. అక్కడ ఇలాగే రీహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి కొంచెం మీటింగ్లు చేసేలాగా ఎవరో చూస్తూ ఉండే పద్ధతి అనమాట. ఆ సోబర్ హౌస్ లో ఉన్నాను. వాళ్ళు నాకు షరత్ ఏం పెట్టారంటే, సోబర్ హౌస్ లో ఉండదలుచుకుంటే 30 రోజులు 30 మీటింగ్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. సో తప్పనిసరిగా వెళ్ళాను మీటింగ్లకి. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతో ప్రేమతో ఉన్న ఎంతో మంచి వాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు, నాకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఏలో కనిపించారు. వాళ్ళు చెప్పారు, బాబు హోమ్ గ్రూప్ తీసుకో, అదే స్పాన్సర్ తీసుకో. అలాగే ఆ హోమ్ గ్రూప్ చేరాను. వాళ్ళు చెప్పినట్టు స్పాన్సర్ కూడా తీసుకున్నాను. ఒక చిన్న సేవ కూడా చేయడానికి నాకు బాధ్యత ఇచ్చారు హోమ్ గ్రూప్ లో. సో అది కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాను. ఆ రోజుల్లోనే స్పాన్సర్ గారు ప్రతి వారం నాతో కలిసేవారు. కలిసినప్పుడు బిగ్ బుక్ చదవటం అనేది నాకు అలవాటు చేశారు. ఆయన నాతో పాటు చదివేవాడు కూర్చొని. చదివి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు ఇచ్చేవాడు అనమాట. ఇంటికి వెళ్ళి హోంవర్క్ లాగా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇవాళ 83 నుంచి 88 పేజీలు చదువుకునిరా, లేకపోతే ఇవాళ ప్రార్థన ధ్యానం గురించి చదువుకొని కొంచెం ప్రార్థన కొంచెం ధ్యానం చేసుకునిరా. ఇలా కొద్దిగా గుళికల్లాగా ప్రోగ్రామ్ ని నాకు అలవాటు చేయడానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాను. ఆ టైంలోనే ఆయన దేవుడి గురించి కూడా బాగా మాట్లాడేవాడు. దేవుడు ఏంటి, అసలు భగవంతుని ఇచ్చ అంటే ఏమిటి, భగవంతుని దయ అంటే నాకు ఎలా అర్థం అవుతుంది అన్న విషయాలన్నీ ఆయన చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. చెప్పినా కూడా నాకు వినిపించుకునే మానసిక పరిస్థితి లేదు. ఆయన ఇస్తున్నాడు కానీ పుచ్చుకునే పరిస్థితి నాకు లేదు. ఎందుకంటే నా కళ్ళు కప్పిపోయి ఉన్నాయి. నాకు కొన్ని నిర్దిష్టమైన భావాలు ఉన్నాయి దేవుడు అంటే. అవన్నిటిలో కూడా దేవుడు అంటే నాకు విపరీతమైన అర్థం ఉంది. సరిగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు నేను. సో నేను తాగుతూ ఉన్నా, స్వాతంత్రం కలుస్తున్నా, తాగుతున్నా, మీటింగ్కి వెళ్తున్నా, తాగుతున్నా. ఆ సోబర్ హౌస్ వాళ్ళు నన్ను గెంటేశారు బయటికి. నువ్వు తాగితే ఇక్కడ ఉండటానికి వీలేదు, వెళ్ళిపోయి పంపించారు. సో నేను నా సిగరెట్ బయట, ఖాళీ సీసా, ఏవో 4 బాటిల్ వేసి నన్ను బయట తోస్తారు. బయట తోస్తున్నప్పుడు కూడా నా ఒళ్ళ మీద ఎంత కోపం అంటే, నాకు గుండె నిండా కోపం, తల నిండా కోపం. అందరికి ఏం చెప్పేవాడిని అంటే, నేను తాగలేదు, ఏం లేదు, వాళ్ళకి నేనంటే ఇష్టం లేదు, వాళ్ళకి నాకు పడలేదు, ఇష్టం లేక ఏదో ఒక మెష్ మీద నన్ను పంపించేశారండి బయటికి, లేకపోతే నేను అసలు తాగే మనిషినే కాను అని చెప్పేవాడిని బయట. సో అలాగే ఒకరోజు స్పాన్సర్తో మాత్రం వదలలేదు, ఎందుకు స్పాన్సర్ని పట్టుకునే ఉన్నాను. ఆయన ఒకరోజు 60-63 పేజీలు చదివించాడండి నాకు.
5వ అధ్యాయంలో చదివించి 3వ సోపానం గురించి చదివాం కొంత. చదివి అసలు 3వ సోపానంలో ఆ భగవంతునికి నా ఇచ్ఛను, నా జీవితాన్ని అర్పించడం అంటే ఏమిటి అన్న విషయం కొంచెం నాకు విపులంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఎస్ గ్రేసన్. Thank you. And God does for me amazing things in ways that I could never see or plan. And so what happened, unbeknownst to me, is that God had placed me in such a position that I was participating in my active sickness while also being exposed to an active solution. And so while reading the big book, despite continuing to drink, right, while reading the big book with this person, and we read through the doctor's opinion, it was explained to me carefully how, from the first drink, my drive to share that experience with other people, to find more booze for the following weekend, was the developing of an obsession with alcohol. That my inability, despite the consequences that I was experiencing in my life at the time, my inability to stay away from a drink was a symptom of my obsession with alcohol. And the fact that I had woken up so many times and said, I don't want to get drunk today, but I have to have a drink. The fact that despite at that moment in my life, I knew I should not drink. As soon as I had one in my body, I felt compelled to have more. And that this was the symptom of what our literature calls, an allergy or the physical craving for alcohol. And it was, displayed to me that this is my powerlessness. This is my powerlessness over alcohol. And then my life is unmanageable, that I've tried managing it. And the best that I've gotten was arrested on probation and kicked out of a sober home. That my life was totally unmanageable. And I was at a place where I was having a hard time believing that a power greater than myself could restore me to sanity. I was having a hard time conceding to my innermost self that I was actually an alcoholic. I knew I was an alcoholic, but I did not know I was an alcoholic of the hopeless variety, of maybe the type of alcoholic where the only solution to my problem was that of a spiritual nature. And that's what I was having a hard time accepting, was the spiritual nature of this program. I was having a hard time accepting that I had to turn my will and my life over to this power greater than myself. And so I'll share my third step experience in a moment after the translation. Sure. సో నాకు ఇదంతా ఆయన 3వ సోపానం గురించి చదివారు, నాతో చదివించారు. ఇవాళ తిరిగి చూసుకుంటే భగవంతుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడు నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి కళ్ళ కూడా ఊహించలేని విషయాలు నాకు జరిగాయి. ఎందుకంటే నాకు తెలియకుండానే ఒకవైపు తాగుతున్నాను, అంటే నా జబ్బు నా జీవితంలో పూర్తిగా ఉంది, చక్కగా జీవించి ఉంది, ఎక్కడికి పోలా, పగలంతా తాగుతున్నా. ఎటొచ్చి అదే సమయంలో స్పాన్సర్ గారితో కూర్చొని ఇది చదవటం, ఆయనతో పని చేయటం వల్ల పరిష్కారం కూడా అందుతూ ఉంది. నేను జబ్బులో పాల్గొంటున్నాను, పరిష్కారంలో కూడా అదే సమయానికి పాల్గొంటున్నాను. అదేమి విచిత్రమో మరి. సో ఆ చదవటంతోనే ఆయనతో అప్పుడు ఈ డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం, ఇటువంటి అధ్యాయాల్లో నేను తెలుసుకున్నది, నేను మధ్య నుంచి నా అంతటి నేను దూరంగా ఉండలేను. అది ఎలాగో అలాగా నన్ను లాక్కెడుతుంది. ఎన్ని రోజులు నేను లేస్తూనే నేను ఇవాళ తాగను, తాగకూడదు, తాగలేను అని అనుకుంటూ లేవడం, కానీ మధ్య నుంచి దూరంగా ఉండలేకపోవడం. ఇది నీ అబ్సెషన్ అయినా మానసికంగా నువ్వు మద్యం దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఆపుకోలేవు నిన్ను నువ్వు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అలాగని తాగుడు ఒక్క చుక్క మొదలైతే ఎంత తాగుతానని నాకు తెలియదు అనే విషయం అని కూడా నాకు తెలుసు. ఇది రాయన నీ శక్తిహీనత అని నాకు అద్దంలో బట్టి చూపించారు అక్కడ, అదంతా చదివిస్తుంది నాతో. అలాగే ఇంకా జీవితం అంటారా, నేను సక్రమంగా నడుపుకునే పరిస్థితి లేదు. పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి, రీహాబ్ నుంచి సోబర్ హౌస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా గెంటి వేయబడ్డ మనిషిని నేను.
ఇంకా జీవితం సక్రమంగా నడుపుకోవటం అనే అసలు ఆ మాటకి అర్థమే లేదు నా విషయం. కానీ నేను ఆ సమయానికి నేను ఆల్కహాలిక్ అని తెలుసు, నేను తాగుబోతునని తెలుసు, ఈ జబ్బు నాకు ఉందని తెలుసు. కానీ అసలు నిరాశాజనకమైన ఆల్కహాలిజం నన్ను అల్లుకుంది అన్న విషయం నేను పూర్తిగా ఒప్పుకోలేకపోయాను. అలాగే మనసు లోపల నేను ఒక ఆల్కహాలిక్ ని అన్న అంగీకారం నాలోంచి బలంగా రాలేదు ఇంకా. మూడోది ఏంటంటే, నేను ఈ సమస్యకి పరిష్కారం ఆధ్యాత్మికమైనది మాత్రమే, మరొక రకమైన పరిష్కారం నాకు పని చేయదు అన్న విషయాన్ని నాకు క్లియర్ గా పక్క నుంచి చెబుతూ ఉన్నా కూడా అర్థం చేసుకోవడం నాకు ఒకటి కష్టమైంది, రెండు అర్థం చేసుకునే ఇచ్చ లేదు నాలో ఆ రోజు. యా, గో హెడ్. Thank you. And so I was faced with my sponsor. You know, we were reading together, and we read 60 to 63, and we got down on our knees, and we said the third step prayer together. And he broke it down real simple for me in a way that I could digest it at the time, and it really resonated. Just how do I turn my will and my life over? And a way that I can make a beginning with that is, for me, was to stop lying. Every time I lie, I'm consciously choosing my narrative, my will, over what has actually happened. I'm saying that I value my thought more than what's happened in the world. And that resonated in particular with me because I was lying so much of that period of my life. I was lying about my sobriety. I was telling people that I was 3 months sober when I had actually been drinking consistently. I was telling people that I had gotten kicked out of the sober home because they didn't like me, not because I drank and got kicked out. And so that really hit me. And so I told my sponsor and I told my friends and my family that I had been drinking and that this is where I was at. And for me, that was the big change. I saw in that moment that I could no longer continue trying to run the show. And truthfully, I did not want to be a sober person for the rest of my life. I just wanted to be sober for a little while because I was facing so many consequences. I saw that I had to stop drinking for a little while. And I felt that the only way I could do this was through AA. And so, you know, after making that concession in step 3 and working on to step 4, you know, my mind and my life started to change. And what's happened is that it's been over 9 years and I'm still here. I set out on this journey to be sober for just, you know, 6 months, a year maybe, and then to move on. And I'm here with a great unyielding love for AA and the life that has been afforded to me through practicing these spiritual principles. Do you want to translate? యా. సో ఇవన్నీ ఒప్పుకోవడం అనేది నాకు ఎంతో కష్టమైంది. అయినా కూడా ఇంకా స్పాన్సర్ నేను ముఖాముఖి కూర్చొనుండి ఆయన ఇదంతా చదివి 3వ సోపానం గురించి పుస్తకంలో రాస్తున్నదంతా చదివి ఇద్దరు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుందామని కూర్చోబెట్టాడు నన్ను. ఆయన మోకాళ్ళ మీద నేల మీద కూర్చున్నాడు, నేను కూర్చున్నాను. 3వ సోపానం ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఇద్దరం. చేసుకున్నప్పుడు అసలు నేను భగవంతునికి ఇచ్చిన జీవితాన్ని అప్పగించడం అంటే ఏమిటి, ఏం చేయాలి, అప్పగించానని అనేసుకుంటే అయిపోతుందా, ఏమైనా చేయాలా అన్న ప్రశ్నకి ఆయన ఎంతో చక్కగా సరళంగా జవాబు చెప్పారు నాకు. మొట్టమొదట అబద్ధాలు చెప్పడం మానే అన్నాడు. అబద్ధాలు చెప్పడానికి అప్పగించడానికి అసలు సంబంధం ఏంటి అని అనుకోకుండా ఇది కూడా చెప్పారు. చూడు బాబు, నువ్వు అబద్ధం నీ నోట్లోంచి వచ్చిన ప్రతి అబద్ధం అది నీ సొంత ఇచ్చను సూచిస్తుంది. జీవితం ఒకలా జరుగుతోంది, నువ్వేమో దానికి నీ రంగులు పూసి నీ కథలు అల్లి చుట్టూ ప్రపంచానికి నువ్వేదో గొప్పగా చెప్పేసుకుంటున్నావు. అలా చెప్పిన ప్రతిసారి కూడా నీ ఇచ్చను, నీ జీవితాన్ని నువ్వు నడుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. అది ముందు మానేసి, అది మానేయడం, అప్పగించడం లాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు కంటే ముందు అబద్ధాలు చెప్పడం మానేవాడు. ఇదేదో బాగుంది, ఎందుకంటే నేను చేసిన పద్ధతి, నేను నా ఇచ్చిన ప్రకారం జీవితం నడుపుకుంటే పని చేయట్లేదని అర్థమవుతుంది కదా.
సరే అబద్ధాలు చెప్పడం మానేద్దాం అని చెప్పి ముందు ఆయనకి అబద్ధం చెప్పడం మానేసి ఆయనకు ఉన్న నిజమంతా కక్కేసి చెప్తా ఏమంటే ఇన్నాళ్ళు తాగుతున్నా. అలాగే నా కుటుంబానికి నా మిత్రులకి కొంచెం దగ్గర మిత్రులకి అందరికీ చెప్పాను ఏమండి నేను తాగుతున్నాను. అది నా జీవితంలో అతి పెద్ద మార్పు కలిగించింది. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి నేను చూసింది ఏంటంటే ఈ జీవితం అనే ఆటని నేను ఆడిస్తున్నాను అన్న భ్రమలోంచి బయటకు వచ్చి అసలు నేనేమి నడపలేను, నేను నడపడానికి ప్రయత్నిస్తే దాని పర్యవసానాలు చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి, ఇదిగో నా జీవితమే దానికి రుజువు అని చాలా విచిత్రంగా నాకు మొట్టమొదటిసారి కనువిప్పు కలిగించి నాకు కనిపించింది. అప్పుడు సరే ఇదేదో ప్రయత్నం చేద్దామన్న కోరిక కొంచెం బలపడింది. నిజం చెప్పాలంటేనండి అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జీవితంలో చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాను, ఈ జైళ్ళు పోలీసులు ఈ గొడవంతా వదిలే వరకు కొన్నాళ్ళు మందు మానేద్దాం అనుకునే మొదలుపెట్టాను. ఆ తర్వాత 4వ సోపానం కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ కాలంలో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇదిగో ఇదంతా చేద్దాం, ఏదో బానే ఉంది, 6 నెలలు 1 ఏడాది మహా అయితే సోబరుగా ఉందాం, తర్వాత సంగతి తర్వాత చూద్దాం, ఎందుకంటే అప్పుడు కాస్త బాగుపడుతుంది, అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి మన తాగుడు వైపు వెళ్ళి లేకపోతే 1-2 డ్రింకులు తాగేది ఒకటి చూద్దాంలే అని మొదలుపెట్టిన వాడిని ఇవాళ 9 ఏళ్ళు అయిందండి. ఇవాళ నాకు తాగాలని కోరిక లేకపోగా నాకు ఉన్నది కేవలం ఒకటే, ఏ అంటే అసలు ఎడతెగని ప్రేమ, అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక సోపానాలు సాంప్రదాయాలు వీటిని పాటిస్తూ జీవితం గడుపుకోవాలనే ఒక విపరీతమైన కోరిక అవి నాలో ప్రవేశించాయి. ఎలాగయ్యో తెలియదు కానీ. ఎస్ గ్రేసన్. Thank you. And so at that time, turning my will and my life over meant just taking the next thing in front of me. As soon as I'm done with step 3, I start working on my 4th step and I start writing that out. And I do these things to the best of my ability. I share this with, with a loving and understanding individual. That person was my sponsor. I started working on my character defects and becoming willing for God to take those away. I started setting right my wrongs, making restitutions and amends for my behavior of the past and present. I started actively working on my spiritual life and maintaining that on a daily basis with 10 and 11. And before I know it, I'm raising my hand to help another alcoholic through this process. During that time, too, I also got really involved with service below the group at the district level, which has also fed me and my soul a lot. But there's a couple, so that's, I was so lucky that I happened to be granted that willingness to go forward with the program as it's laid out. And my experience is that if honestly done, the result is rendered, whether I want it or not. I will begin to have a spiritual experience. And so there's a couple things that it looks like there's not too much more time left to share. So there's a couple things that I want to No, come back. you can go ahead. You can go ahead for another, I mean, together 20 minutes. So another 10-15 minutes of sharing is not a problem at all. Please go ahead. Cool. So there's a couple phrases that I want to come back to that have meant a lot to me as I've grown through my sobriety, because my sobriety today looks a lot different than it did then. And one of those is looking at a spiritual experience on the appendix 2. And here the wording goes: profound alteration in his reaction to life. Our members have tapped into an unsuspected inner resource that can only be defeated with an attitude of intolerance and belligerent denial. And this was really helpful for me because, like I said, I was having a hard time accessing the spiritual element of this program, the essential spiritual element of this program. And it was nice to me to feel that I had a spiritual experience of the educational variety, that it was slow over a period of time, that I found myself in situations where at one point in my life I reacted like, maybe with an outburst or selfishly. And faced with the same situations, I was behaving differently. And that I had people around me who were able to point out that in itself
is exactly what the spiritual experience is talking about, that my behaviors are beginning to change. Like to translate? యా సో నేను ఆ రోజుల్లో భగవంతునితో సాన్నిహిత్యము, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అలాంటి మాటలు చెప్తే అసలు ఇవన్నీ ఎలా సాధించాలండి అని అడిగితే నాకు ఏం చెప్పబడిందంటే, చెప్పిన పని ఇవాళ చెప్పిన పని ఇవాళ చేయి, రేపు చేయి అని పని రేపు చేయి, నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించకుండా పని చేస్తూ పో ప్రోగ్రామ్ లో అని చెప్పారండి. అలా చేసుకుంటూ పోయాను, అంతకు మించి ఏమీ ఎక్కువ తక్కువ ఏం లేవు. 3 చేశాను. 4 నాకు వీలైనంత నిశ్చితంగా నిర్భయంగా రాసుకున్నానండి. రాసి నా స్పాన్సరు ఎంతో ప్రేమగా నన్ను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి కాబట్టి ఆయనతో కూర్చొని 5 సోపానం చేసుకున్నాం. 6, 7కి వచ్చేప్పటికి నాలో ఉన్న గుణదోషాలు ఏదో నాకు వీలైనంతలో నా జాబితా, కాకపోతే నిజాయితీ, పూర్తి నిజాయితీతో చేసి అది భగవంతునికి అర్పించే ప్రయత్నం చేశా. 8, 9లో నేను చేసిన ప్రతి హాని గుర్తు తెచ్చుకొని అవి తీర్చిదిద్దడానికి లేకపోతే నయం చేయడానికి ప్రయత్నించా. ఈ పాటికి ఏంటంటే 10, 11లో నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక సాన్నిహిత్యం దేవునితో కానీ మరొక ఉన్నత శక్తితో కానీ ఏర్పరచుకునే ప్రయత్నం నా అంతటి నేను రోజువారీగా చేయటం మొదలుపెట్టా. నాకు అసలు తెలిసే ముందే నేను 12వ సోపానానికి వచ్చి కొద్ది సమయంలోనే పక్క ఆల్కహాల్కి ఇంక నువ్వు బాధపడుతున్న మనిషినికి సాయం చేయడానికి చేయి చాచడం మొదలుపెట్టా. అది ఎట్లా అయింది 3 నుంచి 12 అన్నది ఎక్కువ కాలం పట్ల. అదే సమయంలో కొంచెం సేవలో ఇంకొంచెం ప్రయత్నం చేయడం మొదలుపెట్టా. గ్రూప్ దాటి జిల్లా కమిటీల్లో వాటిలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టా. అవన్నీ కూడా నా సోబ్రైటీకి ఎంతో దోహదపడ్డాయి, ఎంతో సహాయపడ్డాయి. సో నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఎంతో అదృష్టం కలిగిందండి. ఎందుకంటే నడవడం మొదలుపెట్టాక మరి ఆపకుండా నడుస్తూ ఉండడమే ఒక అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకటి. రెండోది, నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నిజాయితీగా చేస్తే, పూర్తి నిజాయితీతో చేస్తే మీకు నచ్చకపోవచ్చు, మీకు కావాలనుకోవచ్చు, అక్కర్లేదు అనుకోవచ్చు, ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలు కలిగి తీరతాయి అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది. సో నాకు అక్కర్లేకపోయినా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నాకు కలుగుతుంది ఈ సోపానాల ఫలితంగా అన్నది చాలా క్లియర్గా తెలుసు. ఇప్పుడు ఇదే ఈ నేపథ్యంలోనే నేను ప్రస్తావించదగిన విషయం తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని చెప్పి పుస్తకం వెనకాల ఉంది కదండి, మన తెలుగు పుస్తకంలో 203వ పేజీలో ఉంది. అక్కడ వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏదో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం, శంకరరావు గారు కొంచెం మ్యూట్ చేయాలండి. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏదో ఒక్కసారిగా దేవుడు ప్రత్యక్షం అవడం, లేకపోతే వెలుగులు వెలగడం అట్లాంటి నాటకీయంగా జరగక్కర్లేదు. మెల్లమెల్లగా విద్యను ఎలా అయితే మనకు బోధించబడుతుందో, మనం ఎలా అయితే అర్థం చేసుకుంటామో, అది కూడా ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. అది మెల్లమెల్లగా క్రమేపీ జరుగుతుంది అన్నది కూడా నాకు తెలిసిందండి. అది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ వెరైటీ అంటారు కదా మన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం చాప్టర్లో. ఆ రాసి నాకు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, రే నీ ప్రవర్తన మారుతుందిరా, ఇంతకుముందు ఏదైనా ఒక విషయం జరిగితే ఒక్కసారిగా తోక తక్కని తాచులాగా తక్కని లేచే మనిషివి నువ్వు, ఇప్పుడు సౌమ్యంగా ప్రశాంతంగా ఎదుర్కోగలుగుతున్నావు జీవితాన్ని. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నీలో జరిగిన మార్పే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. అంతకు మించి పెద్ద ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే ఏదో అయిపోతుందని అనుకోవాలని లేదు అని చెప్తే, ఓహో ఇదా పుస్తకంలో రాసింది నిజం అని చెప్పి నాకు గట్టి నమ్మకం కలిగిందండి. ఎస్ గ్రేసన్. Another thought, another passage that's really important to me comes on We Agnostics, page 55. And this is talking about that deep down inside of every man, woman, and child is the fundamental idea of God. And our literature tells me several times that it may be impossible for me to fully comprehend what this power is,
this power God, whatever I choose to call my higher power, then I may not fully understand it or realize what it is in my life, and yet it is crucial to my life and to my program here in AA. But it does tell me that deep down inside is the fundamental idea of it. That it tells me that the spiritual experience appendix, that tells me that it's an inner resource that I have that's presently with me. Our literature states that it might be obscured by calamity, by pomp, by worship of other things. And with me, that's true. I get distracted with, possessions or people, power, praise, what's going on in my job, how much money, what do I have, where do I live? So these are all distractions that block me off from the sunlight of the Spirit. That really my only responsibility that when it comes to God is to be open, lay aside my prejudice, and be willing to explore what this fundamental idea means to me. And that the consciousness of my belief is sure to come to me if I just take the time to consider what these things are truthfully and what they mean in my life. In the same way that any relationship that's important to me, whether it's intimate or a friendship or with a family member, I must consider what these relationships really mean to me and what I'm bringing to the table and what they're bringing to the table. And that's how it is with me and God. That if this is going to be one of the most important relationships in my life, it can't be something that's left on the back burner. Conscious contact is quite simply that. I don't have to feel this, for me, I don't have to feel this power immensely. I don't have to feel it flowing through me. Conscious contact is just that, conscious contact. My attempt to reach out and listen. Would you like to translate? Okay, sure. సో ఎలాగైతే ఆధ్యాత్మ అనుభవం గురించి పుస్తకంలో రాసినది నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసిందో, అలాగే మన తెలుగు పుస్తకంలో అంటే 4వ అధ్యాయంలో 54 పేజీల్లో రాసిన ముక్కలు ఆయన చదివి వినిపించారండి. ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు చిన్న పిల్లవాడితో సహా అందరి హృదయాంతరాలలో భగవంతునికి సంబంధించి మూలాధారమైన భావన దాగి ఉన్నా కూడా మనల్ని మనమే తెలివి తక్కువగా మనుషుల్లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాము అన్న వాక్యం నాకు చాలా నచ్చిందండి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నా లోపల ఆ భావం ఉండనే ఉంది. ఎట్లయితే పుస్తకం ఏం చెప్తుంది, దురదృష్టకర సంఘటనల కారణంగానో, ఆడంబరాల వలన, వేరే ఇతర విషయాలను ఆరాధించడం వలన ఈ భావన మరుగున పడిపోవచ్చును, కానీ అది ఏదో ఒక రూపంలో మనిషి అంతరాళలో ఉండనే ఉంటుంది అని రాసింది. సో ఇందాక ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో చెప్పినట్టు ఇది లోపల నుంచి మనకి మనందరి లోపల మనకి అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న వనరుల్లో ఒకటి ఏమిటి, ఆధ్యాత్మికం అన్నది దేవుడు భగవంతుడు అన్న విషయం. ఎటొచ్చి నేను మనిషిని కాబట్టి, మానవుని కాబట్టి, ఉద్యోగాలు, కుటుంబాలు, ఈ గొడవ ఆ గొడవ, వాటి వెనకాల పరిగెట్టడంలో ఈ భగవంతుడు అన్న భావన మరుగున పడిపోతుంది. సో నేనేం చేయాలి అంటే ఆత్మగత సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి, నేను రోజువారీగా ఏం చేయాలి, మాటలు పక్కన పెడితే చేతల్లో ఏం చేయాలి అంటే నాకు ఒక బాధ్యత ఉందండి. నేను మొట్టమొదటి ఏంటంటే నా హృదయం తెరిచిపెట్టుకుని ఉండాలి. తెరిచిపెట్టుకొని నా దురభిమానము, నా కళ్ళకు కట్టేసిన గంతలన్నీ పక్కకు తీసిపెట్టి దేవుడు నాకు ఇచ్చింది నేను గుర్తించి దాన్ని స్వీకరించే పరిస్థితిలో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. దీన్ని నిజాయితీగా ఏ రోజుకి ఆ రోజు చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇది నిజం చెప్పాలంటే భగవంతునికి నాకు అనేది ఒక సంబంధం అండి. ఎలాగైతే నాకు జీవితంలో మిత్రులతోనూ నా సన్నిహితులతోనూ సంబంధం ఉందో ఇది అలాంటి సంబంధమే. ఈ సంబంధాన్ని నేను నీరు పోసి ఒక చిన్న మొక్కలాగా పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు ఆ సంబంధం ఉంది, దేవుడు అక్కడ ఆయన మూలన ఆయన ఉన్నాడు, నేను నా మూలన నేనున్నాను అంటే ఆ సంబంధం ఎలా ఏర్పడుతుంది? అలాగే మన మనుషుల్లో కూడా మిత్రుడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి కుటుంబంలో సభ్యులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళ బాధలో వాళ్ళు ఉన్నారు, నా బాధలో నేను సంబంధం ఉంది అంటే ఆ సంబంధాన్ని పోషించిన వాళ్ళం అవ్వం మనం. అలాగే నా దేవునితో నా సంబంధాన్ని నేను ఎలా పోషించాలి అంటే
ఆత్మగత సాన్నిహిత్యం పెంచుకోవడం అంటే ఏంటి? నాకేం ఏదో ఆయన శక్తి ఏదో నాలో ప్రవహిస్తున్నట్టు, విద్యుత్ తరంగాలు ప్రవహిస్తున్నట్టు ఇలాంటివేమీ మళ్ళీ నాటకీయంగా ఏం జరగక్కర్లా. నేనేం చేయాలంటే నాకు స్పృహ ఉన్నంత కాలం, అంటే నాకు మెలకువ ఉన్నంత కాలం నేను దేవుని దయ కొరకు చేయి చేస్తూ ఉంటే చాలు. ఒక దేవుడు అంటే ఒకడు ఉన్నాడు, నా హృదయం తెరిచిపెట్టుంది, ఆయన ఏం అందిస్తాడో అది అందుకునే శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ నా చేయి చాచి నిల్చొని కూర్చొని ఉంటే దానంతటా అదే జరుగుతుందండి. ఆత్మగత సాన్నిహిత్యం అని చెప్పారు. ఎస్, గ్రేసన్. Thank you. Yeah, someone mentioned in the chat, right? Those calamities are ego. That's my sickness. I'm sick with egoism. My spiritual sickness, my ego sickness. These are the things that block me off. Whether I'm looking for an item or a person to make me feel better, it's the same solution that I was trying to look for in alcohol. I was looking for something external that I could control that was going to make me feel better. And I was ignoring what was really going on inside of me. And that's what I find is that when I find it easiest, I find that it's not too hard to find God if I just take the moment to try and listen. Because all my life, even when I was doing horrible things to those I loved, all my life, I could feel in my gut. I'm not a bad person. I could feel in my gut when I was stepping out of line, and I ignored it. And that's where I access. That's where I access that power. Is that there's our literature tells us that we can begin to rely on our intuition within, so long as I reach out for it. And there's something else here related to the third step that I've always really, really enjoyed, and it's right after the third step prayer. It says the wording, of course, was quite optional, so long as we express the idea, voicing it without reservation. And so what it's telling me there is that it's relating to the third step prayer about God, I offer myself to thee. That the wording, those aren't the magic words to turn my will over. It's the idea and the principle behind the words that's what's really important. I'm going to offer myself to God. I'm going to try to perform God's will over mine. Right? That's the bondage of self. And I want to better do God's will. That by doing God's will, it will remove my difficulties. And that by removing my difficulties, it allows me to better perform God's will and help those around me. And I really like this so much because, right, there's so much in this program of, right, because it's laid out step by step. Do this, get this. And so much of our lives is like this. You go to school, you get a degree, you go do this, you go to work, you get a check. And this idea of that the wording is optional, but voicing it without reservation, I really like this idea. I'm going to take a pause here for translation because I want to expand further on these thoughts. Sure. సో ఎవరో ఇందాక చాట్ లో పోస్ట్ చేసినట్టు అన్ని చెప్తూ, సో నన్ను ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నాకు కలగకుండా నాకు దేవుడు నా జీవితంలోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకునేవి ఏంటంటే నా జబ్బు ప్రథమంగా. నా జబ్బు ఏంటంటే నా జబ్బు లోపల ఉంది. కాకపోతే నేను జబ్బు బాగుపడాలి, దాన్ని నయం చేసుకోవాలి అని చెప్పి నేను వస్తువులు వెనకాల పరిగెడుతుంటా. లోపల ఉన్న జబ్బుకి పరిష్కారం నేను బాహ్య ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటుంటా, బయట ప్రపంచంలో వెతుక్కుంటుంటా. అది అప్పటికీ నేమవుదు. ఇది నా సమస్య అండి. నేను జీవితం అంతా పరిగెట్టి ఇబ్బంది పడింది దీంతోనే. సో ఇవాళ అంత కష్టమేం కాదండి. నేను దేవుని వాణి గొంతు వినాలంటే నేను ఒక్క క్షణం నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని వినాలి. చెవులు గుండె తెరుచుకొని వినాలి. వింటే అప్పుడు అర్థమవుతుందండి భగవంతుని ఇచ్చే ఏంటో. నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇవాళ తెలుసండి, లోపల నేను అంత చెడ్డవాడిని కాదు. నేను పుట్టుకతో చెడ్డవాడిని కానే కాదు. నేను గీత దాటిన ప్రతిసారి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ లోపల ఏదో చెబుతూనే ఉంది, ఒరే నువ్వు గీత దాటుతున్నావు, మితి మీరుతున్నావు అని చెబుతూనే ఉంది.
ఎటొచ్చి ప్రతిసారి ఆ గొంతుని నేను పక్కకు పెట్టేసి నేను అనుకున్నది నా ఇచ్చ ప్రకారం చేసుకుంటూ పోయా. ఎటొచ్చి ఇవాళ ఆ గొంతు వింటున్నా. అంటే నేను నిశ్శబ్దంగా ఉంది వినే గొంతు ఆ భగవంతునిదే. ఎందుకంటే లోపల ఆయన భావం ఉంది అని నేను ఇవాళ నమ్ముతున్నాను కాబట్టి. మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్టు నేను చేయి చాచాలే కానీ అది నా లోపలే ఉంది. ఆ భగవత్ తత్వం అనేది. నాకు ఇంకా బాగా నచ్చే విషయం గురించి ఒకటి చెప్తానండి. 3వ సోపానం ప్రార్థన అవగానే అయిన తర్వాత అదే పేజీలో మన పుస్తకంలో ఏం రాశారంటే వర్డింగ్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అన్నారు. అంటే పదజాలం ఏదైనా ప్రయోగించవచ్చు, పదాలు ఏమైనా ప్రయోగించవచ్చు. మేము ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో రాసి పెట్టినట్టే అలాగే అచ్చంగా పలకక్కర్లేదు అని కూడా రాశారు. కాబట్టి దాంతో పాటు షరా ఏం చెప్పారంటే అదే పదాలు వాడచ్చు, వాడకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరు భగవంతుని కోరుకోవడం, వ్యక్తీకరించడం మాత్రం ఏ మాత్రం మినహాయింపులు లేకుండా, ఏ మాత్రం మనం దాన్ని అంటే పూర్తి ఏమంటారు దాన్ని సరెండర్ అనమాట. పూర్తి శరణాగతితో మనం కోరుకున్న రోజు అది పనిచేస్తుంది అని చెప్పి రాశారండి. అది నాకు చాలా నచ్చుతుంది. ఎందుకంటే మాటలు గ్రాంధికంగా ఉంటాయండి ఒక్కోసారి బిగ్ బుక్ లో, లేకపోతే ఏవో కఠినమైన మాటలు ఉంటాయి. అసలు మాటలతో పని లేదని నాకు అర్థమైందండి ప్రోగ్రామ్ లో. ఏంటంటే నా ఇచ్చ కాదు, భగవంతుని ఇచ్చ. మొదటి విషయం, నేను భగవంతుని ఇచ్చని పూర్తి చేయడానికి నేను చేయగలిసినంత ప్రయత్నం చేయాలి. చేస్తే నా కష్టాలు తొలగించమని నేను కోరుకుంటాను. అయ్యా నీ ఇచ్చం చేస్తాను, నా కష్టాలు తొలగిస్తే ఏమవుతుంది? తొలగిస్తే ఇంకొంచెం బాగా ఆయన ఇచ్చం చేసి పక్కాళ్ళకి సాయం చేయడానికి పనికొస్తాను నేను ప్రపంచంలో. అంతే. దాన్ని ఏ మాటల్లో చెప్పారు, ఎంత అందమైన తెలుగులో చెప్పారు, అందమైన ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు అన్నది అనవసరం, అది తెలుసు. అదే నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నచ్చిందండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా ఉంది. అంతా కూడా మనకి చక్కగా అమర్చి పెట్టారు. ఒకటి తర్వాత రెండు తర్వాత మూడు అని చెప్పి 12 సోపానాల కార్యక్రమం మన కోసం అలా వడ్డించిన విస్తరలాగా పెట్టారు. నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు జీవితంలో కూడా మనకి సమాజం చేసి పెట్టినట్టే. ముందు కేజీ క్లాస్కి వెళ్తాం, తర్వాత 1 నుంచి 10వ తరగతులు చదువుతాం, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదువుతాం. అలా ఒకదాని తర్వాత వచ్చి మెట్లు ఎక్కుతూ పెడితే జీవితంలో ఎక్కడో ఒకడికి చేరుకుంటాం అన్న ఆ మనకి సమాజం మనకి ఒక వాగ్దానం చేస్తుంది. అట్లాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఒక వాగ్దానం చేసింది. నువ్వు అలా నడుచుకుంటూ పోతే ఒకటి ఒకటి అడుగు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతావయ్యా అన్న ఒక వాగ్దానం చేసింది. అది నాకు చాలా నచ్చుతుందండి అని చెప్పారు. ఇంకొంచెం దీని గురించి చెప్తాను అన్నారు. ఎస్ గ్రేస్. Thank you. Yes, I like this idea a lot, and this is something that didn't resonate with me earlier in my sobriety, but the idea of the wording is optional as long as I voice it without reservation. And this brings me back to the language of the heart, in all honesty. That, like, even in this meeting, right, there's a language barrier, there's a translator, there's someone who's doing amazing service so that we can connect with each other. That the wording is obviously quite optional. What matters is that we voice it without reservation, and that the language of the heart is something that's universal and can be felt by all people. That the power of our actions are something that's universal and can be felt by all people. And that if I aim to act and behave and adopt these principles into my life, I am voicing it without reservation. I've adopted this as a way of living that works for me. And I found that it works in regardless of the situation that's presented to me. I like this so much because there have been periods of my sobriety where I go through the motions. I pray to say that I prayed. I go to the meeting to say that I went to the meeting. I help someone to say that I'm sponsoring someone. And though that these times, times when I've done that have kept me sober, they haven't always been my happiest times. My happiest times is when I feel like I'm doing this program and it's not a chore. It's truly a joy. Because everything that I receive here is everything that I've always wanted. That I receive community and love and safety. That I finally feel comfortable and safe within my own mind and body. These are things that I've always wanted.
And it's by voicing this program without reservation, by truly adopting the loving power of a God into my mind and body, that has allowed me to feel some of the miraculous promises that this program makes about the loss of fear or insecurity, of feeling useful and whole. That's why I came here. Those are the things that alcohol truly did for me. And this is the sufficient solution for it. Um, I don't know. I just love that idea of my the way I carry. If I adopt these, the way I carry is going to speak louder than anything that I could ever say. Would you like to translate? Sure. No, I'm just enjoying. I'm just waiting for you to say translate. Thank you. సో నాకు ఇందాక నేను చదివిన వాక్యం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. నాకు చాలా ముచ్చటైన వాక్యం ఇది. ఎందుకంటే మన తెలుగు పుస్తకంలో ఇది 62 పేజీలో అండి, 3వ సోపానం తర్వాత పేరాలో ఉంటుంది. ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా మనం ఆలోచనలను వ్యక్తం చేసుకున్నంత కాలం మనం ఉపయోగించే పదాలు పూర్తిగా ఇచ్చికమని గ్రహించాలి. మనం వాడే పదాలు ఏమైనా అవ్వచ్చు, మాటలు ఏమైనా అవ్వచ్చు, ఎటొచ్చి నేను అది ఎలా వ్యక్తం చేస్తున్నాను, ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా, ఏ మినహాయింపు లేకుండా చేయడమే లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అన్న ఉద్దేశం. లాంగ్వేజ్ హార్ట్ అంటే గుండె చప్పుడు తెలుగులో. ఆయన ఏదో అన్నారు, ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మీటింగే ఉంది, నేను ఇంగ్లీష్ లో ఏదో చెబుతున్నాను, తెలుగులో ఆయన అనువాదం చేసి మీకు అందిస్తున్నారు, ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నిజమే కదా, పదాలు ఇచ్చికమే కదా, నేను వాడిన పదవే అర్థంగా అనువాదం చేస్తున్నారని నేను లేదు. ఎటొచ్చి ఏ సంకోచం లేకుండా, ఏ మినహాయింపు లేకుండా నేను చెప్పిన సందేశం మీ వరకు అందుతోందా అన్నది మాత్రమే మనకు అవసరం అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. ఎందుకంటేనండి ఈ సోపానాలు అనుకోండి, సాంప్రదాయాలు అనుకోండి, ఈ నియమాలన్నీ కూడా ఒక జీవిత విధానం అని ఇవాళ నేను నమ్ముతున్నానండి. ఎందుకంటే చాలాసార్లు ప్రోగ్రామ్ లో నాకు కూడా జరిగింది, చాలాసార్లు చూసేది ఏంటంటేనండి, చేసామా అంటే చేసాము అన్నట్టు ఒక దైనందిన కార్యక్రమంలో ఏంటంటే ఒక్కోసారి కొట్టుకుపోవడం జరుగుతుంది ఏళ్ళలో. అంటే మీటింగ్ వెళ్ళామా అంటే వెళ్ళాము, టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవడం. స్పాన్సర్లు ఉన్నారంటే ఉన్నారు, టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవడం. ప్రార్థన చేసేవారా పొద్దునంటే చేశాను, అంతే తప్ప ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా చేశాను, ఎంత లోతుగా అన్వేషించి చేశాను, ఎంత పద్ధతిగా మనసులో వచ్చి చేశాను అన్నది ఒక్కోసారి ఆలోచన మర్చిపోతాను. అందుకే ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా చేయాలంటే ఆనందంతో చేయాలి. ఏదో ఎవరో చేయమన్నారని చెప్పి, చేయకపోతే బాగోదని చెప్పి కాదు, పూర్తి మనసు పెట్టి చేస్తే ఆ వాగ్దానాలు పుస్తకంలో రాసినట్టు అన్ని నిజమవుతాయండి. ఎందుకంటే భయం అన్నది తగ్గుతూ వస్తుంది, అభద్రతా భావం అన్నది జీవితంలోంచి తొలగడం జరుగుతుంది. నేను మరొకసారి ఒక మానవునిగా, ఒక మనిషిగా, నిండుగా, పరిపూర్ణంగా 10 మందికి పనికొచ్చే ఒక ప్రయోజకుడిగా నన్ను నేను తీర్చిదిద్దుకునే జీవన విధానమే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉందని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే పూర్వ రోజుల్లో నేను తాగుడు వల్ల సాధించింది ఏంటంటే, నేను తాగిన వెంటనే నా భయాలన్నీ తొలగిపోతాయి, నేను తాగిన వెంటనే నా అభద్రత అంతా పోతుంది, నేను తాగాక నేను చాలా ప్రయోజకుడినో ఉత్తముడినే అనుకుంటాను. నాకు ఏ ఆల్కహాల్ అయితే ఏమేమి చేసిందో నా మనసులో, అవి నిజంగా నాకు అవుతున్నాయి ఇవాళ, అవి సోపానాల వల్ల అవుతున్నాయి. సో నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక జీవన విధానంగా అవలంబించాలి, రోజు రోజు దీంతో నడుస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ఎస్, గ్రేసన్. Thank you. And so I think I'd just like to close by saying that I am so grateful for my life today. I am truly so grateful for my life today because I don't think that I would have it if it weren't for the the love that is put out in these rooms and by our higher powers. I never expected to still be here today, and I'm just so grateful for AA.
And I'm so happy that that I kicked and screamed and fought and against some of the principles laid out here, because I don't think that I'd have as close a relationship with them today if I hadn't taken the time to um, to really work them over. And I do believe that there's God's plan is always grander than mine, and so right, like in each one of our paths is different and unique. And I know for me, I needed the time to be here and to question it and to be upset and hurt and work through my amends and work through changing as a person and literally growing up. I came in here at 20 years old. AA raised me into the person I am today. And I can't imagine my life going any other way. Not at all. I'm so grateful for it. And I'm so curious for what's going to happen in the future, which is what an amazing feeling, that rather than dreading or fretting over the future, I'm genuinely curious what's going to happen. And who will I meet and where will I be? And I wouldn't be here if it weren't for you, and if it weren't for AA, and if it weren't for God. Um, and so, yeah, to you all, I appreciate my gratitude for you for hosting this meeting and inviting me to come speak and share. This is a new experience for me, and this is pretty wild to be able to connect with all of you. And so I hope that there's something that I said that was able to resonate. And yeah, thank you so much. All right, thank you. I will finish up with your last share. So సో ముగించే ముందు ఒక విషయం చెప్తున్నానండి. నాకు ఇవాళ ఎంతో కృతజ్ఞత ఉంది ఇవాళ జీవించున్నందుకు. ఎందుకంటే నాకు తెలిస్తే నేను జీవించుండేవాడిని కాదు. ఒకవేళ జీవించినా ఇలాంటి జీవితం నాకు ప్రసాదించబడినందుకు నేను కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే ఇలాగైతే ఉండేవాడిని కాదు నేను, అలాంటి జీవితం, పాత జీవితంతో. ఇదంతా ఎలా జరిగింది అంటే మీకు తెలుసు. ఏలో నాకు దొరికిన ప్రేమ, మిత్రమండలిలో దొరికిన ప్రేమ, నా ఉన్నత శక్తి యొక్క దయ. నేను అసలు ఇక్కడ ఉంటానే అనుకోని వ్యక్తిని ఇవాళ కృతజ్ఞతాభావంతో మీ ముందున్నానంటే చాలా గొప్ప విషయం నా జీవితంలో ఏం జరిగింది. రెండోది ఏంటంటే, నాకు చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే, నేను మొదట్లో ఈ ఏ సోపానాల కార్యక్రమం వెనకాల ఉన్న ఈ నియమాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎదుర్కొన్నాను, కోపడ్డాను, తిట్టుకున్నాను, వాటితో యుద్ధం చేశాను, గొడవ పడ్డాను. ఆ గొడవ పడ్డం కూడా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నేను వాటితో అంత తలపడపోయి ఉంటే అవి నాకు ఇవాళ ఆ నియమాలు నాకు అంత దగ్గరై ఉండేవి కావు. నాకు ప్రతి నియమం, ఏ వెనకాల ఉన్న ప్రతి నియమం నాకు ఇవాళ ప్రతి నియమానికి ఒక సంబంధం ఉంది. అది ఎందుకంటే నేను చాలా సమయం గడిపా వాటితో యుద్ధం చేస్తూ, ముష్టి యుద్ధం చేస్తూ. చేయడం వల్లే ఇవాళ అవన్నీ నా జీవితంలోకి ప్రవేశించాయి. నాకు అతి సన్నిహితంగా వాటితో సంబంధం ఉంది. అలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడే. ఎలాగైనా సరే నేను ఎలాంటి ప్లాన్ అయినా వేయచ్చు, ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని పథకాలు వేయచ్చు. కానీ భగవంతుని పథకం, ఆయన నా కోసం అనుకున్నది, నేను అనుకున్న దానికంటే 1000 రెట్లు పెద్దది, అందమైంది, చిత్రం గీయగలడు ఆయన. సో ఆయన చిత్రంలో నేను కరిగిపోవాలి, అంతే నేను చేయాల్సింది. సో నా విషయంలో ఏంటంటే, మీకు ఇందాక చెప్పాను, నేను 20 ఏళ్ళకి వచ్చాను ఏకి, ఇప్పుడు 29 ఏళ్ళు. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేను ఏలో ఎదుగుదల చెందాను. సరే, అసలు పెరగడం కూడా ఏలో పెరిగాను. ఏనే నిజం చెప్పాలంటే నన్ను ఒక కుటుంబం లాగా పెంచింది దగ్గరుండి. అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంకో విధమైన జీవితాన్ని ఇవాళ నేను ఊహించలేనండి. ఇదే నాకు జీవితం. ఎందుకంటే నాకు భవిష్యత్ అంటే కూడా ఎంతో కుతూహలం ఉంది. ఎవరిని కలుస్తాను, ఇంకా జీవితంలో ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయి అన్న కుతూహలం, రోజు ఆ కుతూహలంతోనే లేస్తాను నేను. మెలకు వస్తుంది నిద్రలోంచి. ఇంతకుముందు నేను నిద్రలోంచి ఎలా లేచేవాడినండి, అసలు ఈ రోజు ఎలా గడుస్తుందన్న భయంతో లేచేవాడిని. అసలు జీవితంలో ఇంకా ఎంత అధోగతికి నేను చేరుకోవాలి అన్న భయం నిండుండేది నాకు. ఇవాళకి భయం పోయి
జీవితం అంటే ఒక ఉల్లాసం, ఉత్సాహం, ఒక కుతూహలం, ఇవన్నీ కూడా నిండుకున్నాయి నాకు. సో నిజం చెప్పాలంటే ఏలో ఉండకపోతే ఇవాళ మేము ముందు ఉండేవాడిని కాదు. నాకు చాలా కృతజ్ఞత ఏంటంటే ఇది చాలా కొత్త అనుభవం నాకు. ఇలాగా మీ దేశంలో వచ్చి మీటింగ్ లో మీతో కూర్చోవడం, మాట్లాడడం, అది వేరే భాషలో మీకు అనువాదం చేయటం, ఇదంతా చూస్తే అసలు నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఇది నాకే జరుగుతుందని. అయితే నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏదో కొంత మీకు ఒక సందేశాన్ని అందించిందని, మీకు మీరు దీనికి స్పందించగలిగి ఉంటారని ఆశిస్తూ మీకు కృతజ్ఞతతో ఈ షేరింగ్ నేను ముగిస్తున్నానండి. మరొకసారి ధన్యవాదాలు అని చెప్పి ముగించారండి. థ్యాంక్ యూ Grayson, that was awesome. Thank you. Would you have some time to take a few questions and answers? Is that okay? Absolutely, I'd love that. Okay. So మిత్రులారా, గ్రేసన్ గారి షేరింగ్ ముగిసింది కాబట్టి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు గట్రా ఉంటే అడగండి. నాగేశ్వర ఆల్కాలిక్ రమణ సార్. నాగేశ్వర చెప్పబాయ్. ఫస్ట్ ట్రెడిషన్ ఇంట్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో కొంచెం నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. సో నాగేశ్వర, ముందు రాజ్ కుమార్ క్వశ్చన్ అడిగారు, అది అయ్యాక రెండో ప్రశ్న నేను అడుగుతాను. ఓకేనా? ఓకే. సో Grayson, there is a question in the chat and there is a second question that's been asked. So why don't you please address the question in the chat, please? Asked by Raj Kumar, saying, what are the principles? Can you please elaborate? Sure. And Grayson, let me quickly translate that for the benefit of my brothers here. మిత్రులారా, రాజ్ కుమార్ గారు చాట్లు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ ఏ సోపానాల కార్యక్రమం వెనకాల ఉన్న నియమాలు ఏమిటి, వాటి గురించి కొంచెం విపులంగా చెప్తారా అని అడిగారండి. Grayson, go right ahead, boss. All right. Thank you for the question. The principles. There are a set of principles behind each step, and I can read those out. But I definitely, for me, when I think about the principles, right, when as I was speaking and I was talking about, the principles behind voicing without reservation or principles to live by, I'm definitely thinking about, love, tolerance, that these things are our codes, acceptance of others and of myself and of the world around. I think about intentionality of what am I putting forth. Here are the principles as I understand laid out associated with each step. So I'll just read through those real quick. So for 1, honesty. For 2, hope. For 3, faith. 4, courage. 5, integrity. 6, willingness. 7, humility. That's really big. Humility. 8, brotherly love. 9, discipline. 10, perseverance. That's also really big for me. 11, spiritual awareness. And 12, service. Service is also hugely important for me. Should I turn on my video, Ramona, or leave it off? You 1 second. Let me first, I forgot to turn off the recording. Let me do that right now.